ఏమైనా పంటలు పోయినాయి అంత బాధ అవుతాయి అది లేక ఇక చూడు అది ఉంటే బొక్కడే వస్తుంది దీని లేదా Farmers of Telangana region in the South Indian state of Andhra Pradesh have long suffered with low rainfall and lack of proper irrigation facilities. Two major rivers, Krishna and Godavari, flow through this region, but the lands are at a higher level compared to the flow of the rivers. Some places are as high as 640 meters. Therefore, harnessing the rivers through conventional methods for irrigation in Telangana was not possible. This led to excessive dependence on groundwater. Over the years, the groundwater depleted. Today, the Telangana farmer is faced with erratic monsoons, unyielding lands, and prohibitive costs of power to extract water. బోర్లు దాదాపు 1000 పైగానే ఉంటాయి ఒక ఊళ్ళో. ఒక్కొక్కరు 5-6 బోర్లు వేసిందండి. 9 బోర్లు వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఆ 9 బోర్లు కూడా సక్సెస్ కాకుండానే ఉన్నాయి. తింటాను గ్యాస్ లేకనే ఊళ్ళో పండిపోయి బతుకుతాంటి. ఇక్కడ అందులో ఆధార్ ఉంటాయి కదా, మనం ఇక్కడ ఉండేది భూమి పట్టుకొని ఇల్లు పట్టుకొని లేదు కదమ్మా. మరి ఏం చేయము ఇప్పుడు 5-6 ఏళ్ళ లేక. With the demands for water growing by the day, the government of Andhra Pradesh decided to utilize the water from the Godavari river by lift irrigation. This was the beginning of the Godavari Lift Irrigation Scheme, also known as Godavari Lift Irrigation Project. According to the Godavari Lift Irrigation Scheme, 50 million cubic feet of water will be lifted to a height of 470 meters using electric motor pumps. This water will then be supplied to local tanks in 33 mandals of Warangal, Karimnagar, Medak and Nalgonda districts. The scheme aims to irrigate 6.4 lakh acres of land after its completion. The site decided for lifting the water is at Gangaram village inside the Etur Nagaram Wildlife Sanctuary of Warangal district. GLI is being taken up in phases. The first phase is grounded at a cost of 844 crores and that will be completed during this year itself. First phase. Second phase for another say about 1500 crores. We have already called for tenders. And that will be completed in 2.5 years time, and phase 3 and remaining phases also will be grounded very shortly, and the entire GLI scheme for sure will be completed within 5 years. తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రజల సాగునీటి అవసరాన్ని గోదావరి జలాలతో పరిపూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వము ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది, గోదావరి అథారిటీ. ఆ సంస్థ మొత్తము ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి సాగునీటి అవసరాలన్నింటినీ కూడా కూలంకుషంగా అధ్యయనం చేసి ఎంత మేరకు నీటి అవసరం ఉన్నదో గుర్తించి దాన్ని తీర్చడానికి అనుసరించవలసిన వ్యూహాలని ఖరారు చేయాల్సిందే. వాళ్ళు నిజానికి చాలామంది నిపుణుల నుంచి సలహాలు తీసుకున్నారు. నిపుణులు చెప్పింది ఏమంటే గోదావరి నది కంటే ఈ సాగునీటి అవసరం ఉన్న ప్రాంతాలు ఎత్తులో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం గోదావరి నది మీద చిన్న చిన్న బ్యారేజీలు కట్టి నీళ్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు లిఫ్ట్ చేసి ఆ నీళ్లను చెరువులో స్టోరేజ్ చేసుకొని వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి చెరువుల ద్వారా అనేది వాళ్ళు చేసిన సూచన. ఈ సూచనలను పరిశీలన చేసి ఒక సమగ్రమైనటువంటి వ్యూహాన్ని రూపొందించకముందే ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2002లో వచ్చినాయి. అప్పటికి తెలంగాణ డిమాండ్ కూడా బలపడింది.
అప్పుడు ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్ ఈ మొత్తం పథకాలను పక్కన పెట్టి హడావిడిగా దేవాదుల ప్రాజెక్టును ప్రారంభించింది. At present, a pump house is under construction on the river bank. Water will be diverted into the pump house through an approach canal from the river. From here, water will be lifted using electric pumps and transported through a distance of 200 kilometers through pipelines. It will then be supplied to farmers from the local tanks. In the first phase, water will be supplied to 9 mandals in Warangal and Karimnagar districts. In the first phase, with say 10 cubic of water, it is proposed to create 1.23 lakh acres under Dharmasagar tank. Dharmasagar, apart from this say, creation of irrigation potential, is the main drinking water source for Warangal Tri-Cities. In the case of light irrigated crops, or what we call irrigated dry crops, 1 TMC is needed for every 10,000 acres. Now, supposing 5 TMCFT is to be pumped, then we can irrigate 50,000 acres. It's a rough guide. వాళ్ళు తెచ్చే 5 టీఎంసీలతోని 1,00,000 ఎకరాలు పారిస్తాం బిందు సేద్యం ద్వారా అనుకుంటున్నారు. జరగబోయేది ఏంటంటే ఆ 5 టీఎంసీలు ఆ ధర్మసాగర్ చెరువు కింద ఉండే 4-5 గ్రామాలకు కూడా సరిపోవు. వాళ్ళు గ్యారంటీగా రైస్ వేస్తారు, ఆ రైసుకు ఆ నీళ్లు సరిపోతాయి ఆ 4-5 గ్రామాలకు. అంతకు మించి ఇంకొక చోటికి నీళ్ళు తీసుకుపోవటం సాధ్యం కాదు. అంటే జరగబోయేది ఏంటంటే 30-35 వేల ఎకరాలకు మించే సేద్యం కాదు. The scheme will cost 4,200 crore rupees and is being funded by Austria at an interest rate of 4.9%. With such high expenditure involved in the scheme, a debate has been initiated by the Dialogue Project, a consortium of 10 international organizations, and Godavari Vedika, a local civil society group. The idea is to study about the feasibility of the scheme and its benefit to the farmers. Concept of lift irrigation with regard to Devadala project has raised many questions, because any lift irrigation scheme necessitates construction of a reservoir or a pond at the point where you lift water. There is no such proposal. They want to lift water from the flowing river when the river is in floods. పంపింగ్ 6 నెలలు మనకు ఏది వర్షాకాలము మరియు శీతాకాలంలో మనకు 6 months జూన్ 15 నుంచి నవంబర్ ఎండింగ్ వరకు మనకు పంపింగ్ 180 రోజులకు మనం పంపింగ్ చేస్తాం. అయితే ఏంటంటే ఈ పీరియడ్లో గోదావరిలో ఫుల్ వాటర్ ఉంటుంది. సో వాటర్ మనకు లేకపోవడం అనే సమస్య లేనే లేదు. After lifting the water, you have to store it in a number of reservoirs in the Ayakat area. There is no proposal to have any new reservoir. They want to fill the existing tanks. The capacity of all the tanks put together which they want to fill may not be more than 5 TMC feet. Secondly, during the monsoon, most of the tanks will be full. And where do you store that water? When the tanks are empty, there may not be floods in river Godavari to lift. The phenomena of this pumping is, it cannot be stored. మనం ఇలా ఇటు పంపింగ్ మొత్తం కంట్రోలింగ్ ఈజ్ విత్ మన కంప్యూటర్ కంట్రోలింగ్తో ఇలా మనం 0.5 ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ క్వాంటమ్ ఆఫ్ వాటర్ మనం ఇక్కడ ఇన్లెట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్లీ అవుట్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ బయటికి పోతుంటుంది. సో మనం 5 TMC వాటర్ను స్టోర్ చేసే కెపాసిటీ కావాలంటే ఏ వెరీ బిగ్ మళ్ళీ సేమ్ పెద్ద ట్యాంక్ కావాలి. ఇట్ ఈజ్ ఎ వెరీ కాస్ట్లీ. సో వీకే మనకు అటువంటి అవసరం లేదు. మన అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు ఇరిగేట్ ది టు లెట్ అవుట్ ది వాటర్ టు ది ఫీల్డ్స్. 2 పంటలకు ఇస్తేనే బాగుంటుంది, లేకపోతే ఏం బాగుంటుంది, ఏం బతుకుదేరు ఉన్నది. బతుకుదేరువే లేదా, బావిలలో నీళ్ళు లేవా, మొత్తం కరువేనా, మొత్తం ఏం పంటలు వస్తేనే లేవా.
సమ్మర్ క్రాప్స్కు మనం ఇంత వాటర్ ఇవ్వలేము, ఎందుకంటే వాటర్ డౌన్ అయిపోద్ది గోదావరిలో, మినిమం వాటర్ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఇక సమ్మర్ జనవరి టు మళ్ళీ అగైన్ జూన్ దాకా ఈ రబీ సీజన్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనం ఏమి ఇస్తలేము. మా చెరువు నిండిందంటే 4 ఊళ్ళు బతుకుతాయి. వర్షాకాలం మీరు ఇచ్చు నీళ్ళు, వాళ్ళు ఇచ్చు నీళ్ళు ఏం దేవతలు. అప్పుడే వర్షాలు వచ్చిందంటే మా చెరువు నిండితే 4 ఊళ్ళు బతుకుతాయి. వల్వాపూర్, కోతున్నాను ప్లస్ ఇంకా చుట్టూ 4 ఊళ్ళు ఉన్నాయి, సూరారం అవి. The GLI scheme requires a large amount of power to lift the water. Therefore, concerns are being raised as to who shall bear the expenses for lifting the water. First, the priorities of the government is to just lift the water and provide irrigation facilities. Then the creation of required power for lifting water. Then the question of who will have to bear the cost. మా డబ్బులు అన్నీ మా ఆయన ఎత్తారు, మేము ఎక్కడ తేవాలి? మేము అన్నానికి లేక అంగలారబడుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ టారిఫ్ లోపల ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ పర్ ఏకర్ ఆన్ యావరేజ్ దే పే 740 rupees, సంథింగ్ లైక్ దట్. అండర్ ది దేవాదర్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్, ఇఫ్ ది న్యూ ఎలక్ట్రిసిటీ పాలసీ ఈస్ టు కమ్ ఇన్ టు ఆపరేషన్ ఫుల్లీ, దట్ ఈస్ all the farmers have to bear full cost of power, then the cost per acre will be quite high. It will range from 4,100 rupees to 6,800 rupees, depending on the lift to which height the power what is going to be pumped. పెంచుడు ఆడ ఎంత నష్టపరిహారం అయితే అంత పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ 60 ఉండే, 60లో పోయి 250లో పడ్డది, 250 పోయి 500 పడ్డది, 500 పోయి ఇప్పుడు 1000 పడేస్తారు. నీళ్ళు వాటర్ తీరు, ఆడ బ్రిడ్జిలో తీరు, ఆడ ఖర్చు తీరు, ఆడ ఖర్చు ఎక్కువ అయితే అంటే ఇక్కడ పొడిగిస్తారు. We have nearly about 1,100 lift irrigation schemes in our state. They are have been executed by the Irrigation Development Corporation. They say nearly 590 of them are defunct. They are not functioning now. The main reason attributed by the analysts is that the farmers are not able to pay the power consumption charges, and the lift is only for 30-meter height. It's not 300-meter height as in Devadula project or 400-meter height in some other project. It is just 30-meter. When the farmers are not able to pay the charges for 30 meters, then you may wonder how the farmers can pay for 400 meters lift. Not just the cost of power, but the generation of power is an important aspect for the GLI. It requires a lot of energy to lift 50 million cubic feet of water and transport it through 200 kilometers. Under the present circumstances, the state does not have the capacity to provide enough energy to run the GLI to its full capacity. We need for the phase 1 of the Godavari lift irrigation, which is now in progress, we need about 54 megawatt power. So will it be coming from within Warangal already? Yes, we for the timing we are going to tap from the grid of the electricity board, and maybe this will be linked to that Dumugodem hydroelectric power, where we are going to generate about 350 or 360 megawatt power, and the ultimate requirement of GLI also will be around 360 megawatts. ఓన్లీ జూన్ నుంచి జూలై ఆగస్టు ఆ 2-3 నెలలే ఉంటాయి, తర్వాత ఉండవు కదా, తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు మొత్తం రివర్ మొత్తం కాలరేవు, ఎక్కడ పెడితే అక్కడ గోదావరిలో నడిచి వెళ్ళొచ్చు. చాలా వాటర్ తగ్గిపోయింది కదా, మరి ఆ విద్యుత్ ఎలా తయారవుతుంది? కాదు కదా. ఐడల్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ప్లస్ ఆనకట్ట ఎత్తిపోతల పథకం మొత్తం దుమ్ముగూడెం ప్రాజెక్టు పేరు మీద 6,600 కోట్లు అంచనా వేశారండి.
అయితే హైడల్ ప్రాజెక్టు మాత్రం ఆస్ట్రియా గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిందండి. అయితే హైడల్ ప్రాజెక్టుకి వాటరు స్టోరేజ్ ఉండాలండి. ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఉండాలంటే ఆనకట్ట ముందు నిర్మించాలి. ఆనకట్ట నిర్మించిన తర్వాతే హైడల్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టాలండి. అలాగైతేనే పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ ఉత్పాదన తయారవుతుందండి. కానీ ముందు హైడల్ ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తామని గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేస్తుందండి. దానివల్ల పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఇక్కడ అవ్వదని అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు కట్టేది ఎక్కడ దుమ్మగూడలోనే కడతారా, లేదా వారి ఇటీవల మేము న్యూస్లో విన్నట్టు బూరంపాడు మండలంలో కడతారా? ఐడల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నారు. అది అవతల ప్రాంతంలో అంటే ఇప్పుడు మణుగూరు ప్రాంతంలో కడతారా, దుమ్మగూడెంలో కడతారా? ఇక్కడ ఏ స్పాట్ ఉంటుంది, ఏ గ్రామం ఉంటుంది, ఏది పోద్ది, అసలు దుమ్మగూడెం పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ ఎవరికి తెలియదు. ఇక్కడ ఒక ప్లాన్ కూడా ఉదాహరణ చేయలే. ఫస్ట్ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు దుమ్ముగూడెం ప్రాజెక్టు మీద మేము డబ్బులు పెట్టుబడి పెడతామన్నారండి. ఇది మొత్తం డ్యామ్కి మొత్తం ఎత్తిపోతల పథకానికి హైడల్ ప్రాజెక్ట్కి. కానీ వాళ్ళు చెప్పే ఇదేంటంటే మేము మెటీరియల్ రూపంలో 50% సప్లై చేస్తామన్నారండి. ఆ మెటీరియల్ మన దగ్గర దొరుకుతుంది, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే మెటీరియల్ మన మీద చాలా కాస్ట్ ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచన చేసి అది విరమించుకున్నారండి. అయితే ఇప్పుడు ఆసియా గవర్నమెంట్ మీద ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చర్చలు జరిపి ఓన్లీ హైడల్ ప్రాజెక్టుకే వాళ్ళు ఆస్ట్రియా వాళ్ళు మేము పెట్టుబడి పెడతామంటున్నారండి. హైడల్ ప్రాజెక్టుకి 2200 కోట్లు అవుతుందండి ఈ దుమ్మగూడెం వద్ద. While the debates continue about the project, some people within Warangal district do not seem to care much about the GLI scheme. అది కట్టితే మాకు అందరికి నీరు సౌకర్యం అయితే అందరం ప్రజలం బతికితే మాకు సుత సంతోషమే. మీకు రావు నీళ్లు వస్తాయి అంటారు కదా, రావట్లే, మీకు రావట్లే. ధర్మసాగర్ దిగువకి వెళ్తాయి. ధర్మసాగర్ మామూలు దాటేసే కదా ధర్మసాగర్, కాజీపేట అవుతుంది ధర్మసాగర్. కానీ కాలువ కట్టట్లే, పైప్ లైన్ లో డైరెక్టరా. మాకు మా చెరువు ఉంటే చాలు, సల్లం తల్లి సమ్మక్క తల్లి ఉంటే మాకు ఎప్పటికీ నీళ్ళే. మా చెరువు ఎప్పుడు డోకేలేదు. ఆ తల్లి ఉన్నంతసేపు, సమ్మక్క తల్లి ఉన్నంతసేపు మా చెరువు ఎప్పుడు డోకలేదు. మా లక్కడవరం చెరువు ఎప్పుడు కానీ నిండుతుంది, అది మాత్రం గ్యారెంటీ. చెరువు కింద ఒక 20 గ్రామాలు ఉంటాయి. లక్నవరం కింద మొత్తం కూడా 2 పంటలు పండుతాయి. 20 గ్రామాలు కూడా యాసంగి వర్షాకాలం 2 పంటలు పండుతాయి. వడ్లే ఏ పంట పండదు. ఇక వర్షం లేకున్నా ఇంకో పంట పండుతుంది. 24,000 ఎకరం పండుతుంది. Telangana has a network of about 82,000 major and minor tanks built by the earlier rulers of the region over a span of 800 years. Under the system, the farmers did not have to pay any charges for the water, but it was their responsibility to maintain and desal the tanks. However, after the British rule in India, the maintenance of the tanks has become a governmental activity. In 1956, when the state was formed, the total area irrigated under tank irrigation was roughly 12 lakh acres, 11 to 12 lakh acres in 1956. And those tanks were built by whom? Right from Kakatiyas down to Asafjais over a period of 700 to 800 years. This vast network of tanks and ponds was created by the rulers of the time. So on the eve of formation of Andhra Pradesh, the total area irrigated under this system was between 11 and 12 lakh acres. Today it has dwindled to 2 to 3 lakh acres. So the area under irrigation through tanks and ponds has gone down by nearly 75%.
ఏమైనా రూపాయలు తీసుకుంటాను, వాళ్ళు చేసే పనులు చేయలేరు. నేడు 1,00,000 రూపాయలు మంజూరు అయినాయి, కంప కొట్టిళ్ళు. కంప ఇప్పుడు పోతే యథాపకారంగా ఉన్నది. చెరువు నడిచెల్లకి వెళ్ళిపోయింది కాలువ. ఇటింత అయింది, అటింత అయింది. నడింకెళ్ళి కాలువ పోయింది, కెనాల్ కాలువ. ఏ చెరువు నింపుకుంటాం, మాకు ఏ చెరువు ఆధారం ఉన్నది. అంతకుముందు ఆ చెరువు కింద పండేది, ఇటు ఈ చెరువు కింద పండేది. మంచిగా ఉన్నాం అప్పుడు. ఇప్పుడు కాలువ వచ్చిన కాడి నుంచి వెళ్ళే ఇక అత్తయ్య అని ఎత్తే కథం అవి అత్తలేవు, ఇవి ఎండిపోతున్నాయి. మా వరంగల్ జిల్లాలో ఎస్ఆర్ఎస్పి కాలువలు తవ్వుతున్నారు కొన్ని వందల కోట్లతోటి. ఇప్పుడు నీళ్ళు వచ్చిన పాపాలు లేవు. ఈవెన్ మా ములుగు కాన్స్టిట్యున్సీలో 85లో ఫౌండేషన్ ఎన్టీ రామారావు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఉంటే ఫౌండేషన్ చేసిండు, కాలువలు తవ్విండ్లు. అప్పటి నుంచి వరకు నీళ్ళు వస్తలేవు, మళ్ళీ ఇంకా కొత్త కాలువలు అవుతున్నారు. అక్కడను పోచంపల్లి సిల్ట్ వచ్చింది. ఇదైతే వేస్ట్గా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు. గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ధనాన్ని సగం దుర్వినియోగం చేస్తారు. అది చేయకుంటే అన్ని ప్రాజెక్టులు అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా. వాళ్ళదే నిండుతుంది, చెరువులు కాదు నిండేది, వాళ్ళ చెరువులు నింపుకుంటారు. చెరువు అంటే చెరువు మంచిగా ఉన్నది, దానికి కూడా కొంత ఫండ్ వస్తే ఫండ్ తోటి కూడా దాన్ని చేసేయండి, మంచిగానే ఉన్నది, బాగానే ఉన్నది. ఏం చేశారు? మన చెట్లు తుమ్మ చెట్లు అవన్నీ తీసేయించిండ్లు, కట్ట కొద్దిగా సరి చేసిండ్లు. అవతల నుంచి వరద వచ్చేది వేస్ట్గా పోకుండా దీంట్లో మలిపిండ్లు. అయితే మళ్ళీ చెరువు తోడుతందుకు వేరే పైసలు కావాలంటే బడ్జెట్ లేకపోతే ఆగింది. కానీ చెరువులో నీళ్ళు ఆగినాయి, నీళ్ళు బాగా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ వర్షాలు పడితే మంచిగా సరిపోతాయి. తప్పనిసరి 2 పంటలు ఉంటాయి కంపల్సరీ అన్నట్టు. If you restore the tank irrigation, its capacity as it existed on the eve of formation of Andhra Pradesh, you will be able to supply water to nearly 7 to 8 lakh acres of land additionally without Devadala. Even without Devadala. With Devadala, you will be able to supply water to hardly I think about 2 to 3 lakh acres. That too for one crop. Perhaps there are cheaper, simpler and more effective alternatives available. But do the governments think about it? ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా సక్రమంగా లేవని కూడా ఒక పక్కన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మాత్రం ఏం బాగలేని మాట వాస్తవమే. అయినప్పటికి కూడా అప్పులు చేయాలి, తప్పదు, చేసైనా సరే నేను ఈ ప్రాజెక్టులు మాత్రం తప్పనిసరి కడతాను అని వారు మరి నిత్యం పేపర్లోని న్యూస్లో కూడా రాజీవ్ పల్లిబాటల్లో కూడా అక్కడక్కడ చెప్పడం, ఇవాళ పట్టణాల్లో జరిగేటటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో కూడా చెప్తున్నాడు ఆయన.
ఒకసారి తుఫాన్ అది అక్కడ వచ్చింది సముద్రంలో ఏంటిది సునామీ వచ్చింది, ఇక్కడ భూకంపం వస్తే అయిపో మా పని, మేము కూడా అది అయిపోతే పీడబోవు ఫ్రీ అవు గవర్నమెంట్కి కానీ లీడర్లకు కానీ అది